असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोहणियो, गुड मॉर्निंग। देख लो बई सोहनी सोहनी चमकती हुई एक होर तुहानूं असी गुड मॉर्निंग कहने आ। बहुत अच्छी धुੱਪ है अज। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਗਰਾਸ ਕਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਵੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਰਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਸਾ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵੇ। ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਵੇ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਾਰਡਨ ਤੇ ਵਾਕਈ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮੰਗਦਾ ਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਬੇ ਯਾਰੋ ਮਦਦਗਾਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ कि ज़रा ज़मीन खुश्क हो जाए अच्छी तरह, जड़े बरसात का असर निकल जाए, अच्छी ग्रास कटिंग हो जाएगी। तो अज भी असी थोड़ा इंतज़ार किया वे कि थोड़ा पानी जड़ा शबनम वगैरह रात को पैंदी है थोड़ी जी सुक जाए धुप नाल ते असी कटिंग शुरू करने। तो पहले मैं इस एरिए की सारी कटिंग कराँगी ग्रास की, फिर नाल मैं मशीन चलाई है कपड़े धोने वाली, ताकि फिर यह एरिया सारा साफ़ हो जाएगा तो कपड़े मैं फोल देवांगी। तो असी हुण अज बहुत काम है, काम काम काम। ਅੱਜ ਤੇ ਬਈ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਉਤਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਚੜਾ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਜਾਣਾ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਮਤ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਬਸ ਵੀ ਫਿਰ ਪਕਾਉਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਕੱਟ ਲਏ ਨੇ, हरी मिर्च कट लीए, इत्थे लसन थोड़ा जहा कट लिया तो नाल मैं खोल के रखांगी अपनी कोल्ड ड्रिंक। असी इनू फ्रिज में रखांगे क्योंकि इसके बगैर तो भाई अपन का गुजारा नहीं है। असी तो डॉक्टर ही बदल देने जिहड़ा कहंदा है कि कोल्ड ड्रिंक ना पिया करो। मशीन साड़ी चल रही है, ये जब तक कपड़े धुलणगे मैं बाहर कोशिश पूरी कर रही हाँ कि फिर कटिंग हो जाए ताकि मैं कपड़े सोहने जे फोल देवां। अज धुप दा असी भरपूर फायदा चुक रहे हैं। अज बना रही हाँ जी मैं चिकन हांडी, बस बना लाँगी सादी जी वो जो मैं नमक मिर्च पा के और जिस तरह मैं बनानी होनी है। बहुत ज़्यादा ये शशके तो नहीं जाने ने, तो बहुत थोड़ी जी छोटा वाला चिकन बना रही हाँ क्योंकि मेरे हसबैंड तो खाते नहीं ने चिकन। तो इस तो की कहते हैं उन्होंने तो खाना नहीं कि मैं अपने वास्ते बना रही हाँ। तो चलो बना लेने फिर एवं कि 2 दिन चल जाएंगे मेरे या किस तरह बहरल देखने। तो हुण असी पा दिता जी ये लसन चॉप किया होया लसन पाया हुआ असी। इनू सोहना जा असी हिला देवांगे। मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी। लसन साडा जी सोहना सोहना गुलाबी हो चलिया वे, बस असी इन्ना की इंतजार करना है। असी पा देवांगे चिकन। लसन की असी अच्छी तरह लसन कह रही है चिकन चिकन की असी अच्छी तरह भुनाई कर देवांगे। इस जगह असी लसन पाया ना ये ताकि इसका कच्चापन जोड़ा ना वो खत्म हो जाए। इन्नी देर असी इन्हू भुनांगे ये बिल्कुल जोड़ा यदा कच्चापन है यदा पानी जो चिकन ने छड्डिया वे वो खुश्क हो जाए। चिकन की अच्छी भुनाई हो गई है, सारा पानी यदा खुश्क हो गया वे। असी ये उत्ते रख देवांगे सोहने सोहने टमाटर जोड़े कट्टे सन ना गभरू जवान, ये सारे जाएंगे सारे शहीद होणगे तो फिर सोहनी जी हांडी बनेगी। रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गाय बनाई। वो साहब है कि रब का शुक्र अदा करो जिन्हें सोहनी सोहनिया चीज़ां बना दित्तियां ने ते असी फिर मज़े लै लैके खाने ते सोहनी सोहनी रेसिपीज़ भी ट्राई करने। तो चलो असी हुण अग थोड़ी हल्की कर दी है ताकि टमाटर थोड़े नरम पैण तो फिर असी बाकी का इनू ढक देवांगे तो बाकी का सिलसिला असी करने। टमाटर खासे नरम पै चुके हैं। असी बड़े प्यार दे नाल इन्हां टमाटरां दे ना सारे छिलके ला के एक पासे कर दिते ने। तो हुण असी इनू थोड़ा जिहा मिक्स करांगे। सारे टमाटर असी विच हिला दिते ने। तो देखो जी अच्छा जिहा पर टमाटर तो जिहड़ा ना मैनू लगदा इस तरह
ਕਿ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਛਿਲਕੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਈ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿਲਕੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਏਗੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਮਿਰਚਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਈ, ਜ਼ੇਨ ਨਸ਼ੀਨ ਕਰ ਲਈਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਕੁੱਟੀ ਮਿਰਚ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਏਗੀ ਲਾਲ ਮਿਰਚ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਹਰੀ ਮਿਰਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਵੇ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਜਾਗਤੇ ਰਹਿਣਾ ਹਮਾਰੇ ਬਿਨਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਹਲਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ, 4 ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਿਰਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਪਾ ਦੇ ਕਿਉਂ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਮੈਂ 3 ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਨਪਸੰਦ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਯੋਮੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਵੋ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ, ਟਮਾਟਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਿਕਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਫ੍ਰਿਜ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਲੈਨੋ ਲੈਨ। ਦੇਖੋ ਬਈ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇਸ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਡੇਲੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੀਨੇ ਆ, ਹਫਤੇ ਭਰ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਹੀਂ ਪਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਹਾਂਡੀ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਹਸੀਨਾ ਆਲਮ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਿਕਨ ਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਏ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਖਰੋੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਅਦਰਕ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਰਚਾਂ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਾ ਦਾਂਗੀ, ਅੱਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੰਚੀ ਫਲੇਵਰ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੀ ਸੁੱਕਾ ਧਨੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਈ। ਲੋ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੀ ਹਾਂਡੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾਣਾ ਵੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਤਿਆਰ। ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਪਿਆ ਨਾ ਔਰ ਹਰੀ ਮਿਰਚ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਜ਼ਾਇਕਾ ਔਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਲੇ 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 ਬਈ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਖਲਦੀ ਮਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀ, ਟੋਰ ਪੰਜਾਬਣ ਦੀ। ਲੋ ਬਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹਾਂਡੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸੋ ਇਹ ਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਵੱਲ ਲੱਗਣਾ ਵੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟਾ ਪਿਆ ਵੇ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਖਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵਰਨਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਉਣੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੌਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣੀ ਹੈ। ਥਕਾਵਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਅੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਂਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਕਾ ਲਵੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਇਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਏ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਜਾਏ, ਸਭ ਨੇ ਖਾਣਾ ਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਖਰ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਇਲ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਆਇਲ ਭੁਨਾਈ ਹੋ गई है और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है अदरक की और हरी मिर्च की। तो असी हुण थोड़ा जिहा तुहानूं कढ़ के दिखा दिंदे आ, डिश आउट कर दिंदे आ इहनूं। सोहनी सोहनी हांडी साड़ी तैयार हो गई। देखते ही देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। तो लो बई देखते ही देखते साड़ी सोहनी जी हांडी बन गई है।
तो असी की कहते हैं बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं, बड़ी फरहत भरे लम्हात है हमारे लिए कि हांडी पक गई है। असी हुण जो कटिंग करके फिर अंदर आना है ना ग्रास कटिंग करके, तो बस फिर हांडी सोहनी सोहनी हांडी ते नाल बनावांगे रोटी ते नाल रोटी शोटी खावांगे। फिर असी बैठ ਕੰਮ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਵੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਨਿਬੇੜ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਬੈਠਨੇ ਆ। ਪਰ ਬਈ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਆਸ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੱਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਨਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ ਸੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੈਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਕੈਪ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਹੈਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦਰਾਜ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੂਪ ਮੇਂ ਨਿਕਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਰੂਪ ਕੀ ਰਾਣੀ, ਤੇ ਰੂਪ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸਕਿਨ ਸੜ ਸੁੜ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਧੁੱਪ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਨਾ हर शै खालिस मिलती है, तो धुप्प भी इत्थे खालिस है। इस तो कि कोई इत्थे आलूदगी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो फिर बड़ी तेज़ धुप्प आंदी है। मेरी मशीन हले इत्थे पई है ग्रास कटिंग वाली, तो यदा जिहड़ा असीं एक्सटेंशन लाने आ भी पिया वे। तो कपड़े जिहड़े ने ना धो के फोल दिते ने, ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਇਹੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਧੁੱਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਸੁੱਕਦਾ ਵੇ ਨਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੁੱਕਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਫੋਲਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਟੁਕੜਾ ਬਚਿਆ ਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੱਸੀ ਸ਼ੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਾਕੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਬੂਤ ਰਵੇ ਕਿ ਬਈ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਕਦੀ ਬੁਰਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਲੱਸੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੈਂਟ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਵਾਲੀ ਟਾਫੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਾਈਏ। जिथे बैक 5 मिनट तुहाडे नाल मैं गल कर लवां। होए 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 भाई लस्सी वर्गी चीज़ भी जी है ना शायद दुनिया 'च घट चीज़ ऐसियां ने जे लस्सी पी के तुहानूं सुकून मिलता वे। तो तुसी सारे दसो कि नायाब ज़मानिया का तुहानूं किसी नूं याद है? चलो असीं लस्सी के हवाले ने थोड़ी जी मैं गल कर लैनी हाँ तवालत तो बचण वास्ते, क्योंकि तुहाडे कॉमेंट्स देखो मैं रखी सी टैबलेट इत्थे कि तुहाडे कॉमेंट्स पढ़ने ने सारियां दे, बड़े अच्छे अच्छे कॉमेंट आए तुहाडे, पर अज टाइम नहीं मिलिया। कल इंशाअल्लाह असीं सारे जिहड़े कॉमेंट इकट्ठे होए ना असीं उन्हां दे बस बैठ के गल करांगे। मैं रोज़ ही आख्या दिंदी हाँ, पर एवे कि अज असीं काम निपटाया, कल इंशाअल्लाह असीं बैठ के सारे कॉमेंट पढ़ांगे, नाल शायरी करांगे। तो तुसी दसो कि लस्सी किने किने बचपन पीती या किनू किनू पसंद है? हले भी बाज़ लोग बचपन तो बहुत पीती है, लेकिन बड़े हो के फिर छड्ड देंदे ने, उन्होंने अच्छी नहीं लगती, कोला ड्रिंक्स और इन्हां चीज़ां वाल आ जाते हैं, फिर लस्सी नूं उस तरह अहमियत नहीं देंदे। पर असी तो बई लस्सी लवर्स आ, असी तो अपनी लस्सी अज तक नहीं छड्डी। सर्दी होवे गर्मी होवे कुछ होवे, खासकर गर्मी का तोड़ तो लस्सी हुंदी। ओए होए 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 ठंडो ठंडो जी अंदर जाती है ना बड़ी मज़ेदार लगती। तो इस तरह बचपन में जो असी वो जमाने जो सन हर घर च लस्सी पीती जाती सी, होर लोगों कोई चीज़ां नहीं होंदियां सन, ए ड्रिंक्स के नाम तो कोई चीज़ है ही नहीं सी ना, बस गर्मी का तोड़ हुंदा सी लस्सी। तो जे अंब का सीजन है ना तो कच्ची लस्सी उदा जरूर पीती जाती सी कि अंब की गर्मी को खत्म कर देगी कच्ची लस्सी। अंब रज रज के खाने लोगों ने बाल्टियां च पा देने, देसी अंब होंदे सन उस जमाने उन्हें चूप के खादा जाता सी, इस तरह करके नरम कर किया जाता सी, फिर चूप के खाते सन। फिर जो अंब खा लेने रज जाना सारिया ने, किसी ने 4 किसी ने 5 किसी ने 6 कोई गिनती नहीं होंदी सी।
ਜਦੋਂ ਅੰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਰੱਜ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪੀਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਬ ਦੀ ਗਰਮੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਅੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀਤੀ ਸਨ, ਪੱਕੀ ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹੀਂ ਜਮਾ ਕੇ। ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਤੇ ਲੱਸੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ ਪੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਮਾ ਕਰੇਲੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਦੇ ਜੱਗ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਣੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀ ਆਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲੇਵਰ ਵਾਲਾ ਦਹੀਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਸੀ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੱਛਾ ਮਸ਼ਰੂਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸੀ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਮਸ਼ਰੂਬ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੀਣੇ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੱਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੇਵਫਾ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੱਸੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬੇਵਫਾ हम ना भूले तुझे, सारी दुनिया ने हमसे कहा भूल जा। ਤੇ ਬਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਜਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਆਪਣੀ ਲੱਸੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਇਸ਼ਫਾਕ ਦੇ ਵੀ, ਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਤਗਯੁਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਵੜੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਹੜਾ ਸਜਾਣਾ ਵੇ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਲੱਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਸ਼ਰੂਬ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਚੀ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਾਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪੀਓ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਮਲਾਈ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਦੀ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਮਕ ਵਾਲੀ ਲੱਸੀ। ਤੇ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਪੀ ਲੈ। ਲੱਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮਿੱਠੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਨਮਕੀਨ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੂਣੀ ਲੱਸੀ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ, ਕਿ ਲੂਣ ਪਾ ਲਓ ਚਲੋ ਜੀ, ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤਾਦਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਸੀ ਬੜੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਮਸ਼ਰੂਬਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਬਹਿਰ ਲੱਸੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਤੋੜ ਜਿਹੜਾ ਲੱਸੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀਤੀ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਮਧਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਮਧਾਣੀ ਫੇਰਨੀ, ਤੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਲੱਸੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਮਧਾਣੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਅੱਬੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਰੜਕ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ 2 ਜੱਗ ਲੱਸੀ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਚੁੱਕੋ ਛਾਬੇ, ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕੀ ਚੁੱਕਣੀ, ਤੇ ਛਾਬੇ ਚੁੱਕਣੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਛਾਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਰੋਟੀਆਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੀਮਾ, ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੱਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿੱਸੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਸੀ ਪੀਓ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਲੂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਵੋ ਆਲੂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੀ ਨਾਲ ਮਿਸਟੇਕ ਫੜੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਕਟਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਨਿਗਾਹ ਸੇ ਦੇਖੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਾਜ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ।
ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਸਲਾਂ ਉਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਦਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਤਖਲੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਥ ਹੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਪੌਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਵੇ, ਗੋਡੀ ਉਹਦੇ ਖਾਦ ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਫਸਲ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਫਸਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਹੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਤ ਸਲਾਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਲੰਬਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਹਾਏ ਹੁਣ ਟੂਟੀ ਪਾਣੀ ਬਗੀ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ WC ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ TV ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਕੁੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਇਹ ਪੇਸ਼ੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁੱਤੀ ਗੰਢਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਪੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਰਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲਾਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੰਦਾ। ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਛੇ ਆਫਿਸਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਕਾਰਾਮਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਕਿ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਖੂਬ ਮਹਿਫਿਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ YouTube ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਗਾਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦਿਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਰਡਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਵੀ ਗਾਰਡਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।